ยอนเตาผู้ดีโมเลสาชานังนันทิวัฒนาทวังวิจยาจิยาสีมังกเลปราจิตปาลังเกสเสปตวิปากเรอภิเสเกมนางาเกปาตาปมาสเนขาแตงสมังกเลสปเพียแตงสาติแตงสกนาวสมาตาสียัตถมสัพเดียกันนังกายกรรมังวิจากรรมังปัจจกันนังปัจจกันนังมโนกรรมังปณิติเตปัจจกันนาปัจจกันนังนิลพันตเตปัจจกันเนอภิเสเกสัมปปุตยนังอาแกปาตาปมังขัดแตงสมังกเลสัพเพียแตงสาติแตงสกนาวสมาตังพระมจารีสุปฏิกันนังกายุกรรมังวิจากรรมังปฏิกันนังเจียปฐมสุมจำรัดโปเอกดอมบุญเพียรินเอเจียนยุเชียทานปะพูไปเตจีดกรรมเจียนังลึกกุนติวบาเจมอได้ก็โดยเจียจำรัดโปเอกดอมสนัยทางตัวสูงกับเตจีดก็โดยเจียจำรัดโปลุนโยรองประเทียนกายลายนักรูสตราจาก็โดยเจ็บปกปลึกมันเตยริจกาตั้งอ้อในเวียทานประภูไปกิเตจีดกามเจียโดยการเรียบจอมระบบเอกดอมในยุก็โดยเจ็บมันเตยตั้งอ้อดำใบดึงออซาโตวิธีบนโจชนามปรับไปในจีดกามเจียยืงตักแม่เรียงรอยชนามนอกกาชนามทำไมการมุกนี้ให้ชนามทำไมชนามนี้คือชนามมัดสันสับดาสักโจพุทธศักราชปีปอนปราม160บูนนามขอย70เลยไอตีปฏิดาชนามนี้จูจักรันชนามไงจันเตปฏิดาติปีคือปเนียมกูเรียกะทีวีติดโยมข้างคอยนั่นแหละปวดขโมยไม่อดสกอเตียวดาขแม่เตียวดาขแม่คือปเนียมกูเรียกะทีวีให้เตียวดาบานาจิคลาให้เตียวดาซอยเตลังแปรเพียสะมาเลยบอกแม่ตะเปรงปันแต่แม่เปรงสุดเปรงกาตัวนั้นจะลองที่ตักเปรงกาเปรงสุดไอเตียวดาซอยจอบไปหน่อยเปรงมาเปรงโดงเปรงไอ้แดดเฟื่องปีธรรมจีตนั่นไงโยเปรงกัดโยไอ้ดักซอยเตียวดาซอยนั่นเรียกหมดว่าถึงเตียวดาชนะมาใส่สัปดาห์สักชนะนี้จอหนุ่มไงจันไอ้จอเขาจิตมองเงี้ยหนอมองปูนแซ่ซับแบบใบเดตีแต่จะใครเด็กใครที่นั่นมองปูนเชียงบ่มองปูนแซ่สับแบบใบเดตีเตปิดาตีปีปเนียบโกระกิทีวีกูจอบอกเตกรรมจียึงถามไปไหนโจชนามทำไมบ่จิตศาสนาก็คือโจชนามโดยนี้จึงถ้าตะกอนเนี่ยโดยการดักนอมเราบอกไอ้ดอมในยุตั้งปีปอนปรามมองละเจียงมาเพยชนะไอ้ดอมนั่งเจียงมาเพยชนะมาเพยชนะก็เลยเพราะมาเพยชนะก็โดยการอภิวัตโดยการริจมรัน
ดองจำนอกในกระทรวงการเงินให้หมดชนะบ้านน้อมปลกน้อมโกดแม่อ่านตัวเฟือกาในประเทศโกเรรอบเมื่อเนี้ยไอ้มาชนะยอลุยมากัมพูชียึดมันติดเลียนนะไอ้ดอมเราบ้านช่วยรบแค่กรุงตะอ้อขนมรอหรือรอแข่ยังคือถัดตึกจัดในประมุขรีจอไทยบาลก็โดยที่ไอ้ดอมในยุบานดักน้อมหมกไพ่ชนะก็ลองหมกนี้ไอ้กันแรงตีนนี้ก็โอนขโมยก็จามแต่ไต่ตักเจียสไลตักอะไรดิว่าเจียสไลชนะก้าวสับมวยโดยเรียนจากไทยบาลกับบานสร้างซองสำหรับจนเปียกลุ่นอาตมามาสอบตึกอะไรนั่นกันนี่มันอุตตะเนาะอุตตะกิทิกโดกิกาเปียจนเปียกลุ่นบอกสนักโนกันเลยทีนี้บรรทอบบอกบานทางไปอัมไปอัมมาโนบรรทอบก็ไอ้ดอมมาดอยนั่นไงบานประคัดเรียนวังคัดทางแต่เฮียนทางไปอัมโนกันเลยทีนี้บักกรมอย่างนั้นอาตมาหมอกองทีนี้ก้าวสับมวยนะหมอสอบตึกโนกันเลยในเจียฐานนี่การต้องประสานโดเป็นตึกเวลาหมอดับเป็นหรือไงมาสอบตึกโดสอบเนาะน้องสอบอย่างนั้นอุตตะให้มาเถื่อนเอาไงดับเป็นหรือไงมาสอบตึกอะไรนี่จะคือทาไปจากบ้านอภิบนี่โดยการดักนอประบ้าของมุกรีไทยบาลมีสำได้บอกว่าทำได้หุ่นมาแน่ก็โดยเจียเตตะสำได้เตจูนแฟนเพื่ออ้อยแบบเตจีดริจิมรันดอกน้องสับไงนะจิวแซ่นกน้องเจียทานนี่เย็นในจิกาแต่ช่วยอุปธรรมก็ตรกิจการก่อสร้างนกน้องเตี้ยวัดปุ๊บนุ่มหมกไผ่นามกระลองมองนี่จิวแซ่อุปธรรมรอแคบเพลิงน้องไงนี่คือถ้าออกคุณนะเราไอ้ดำเรากลุ่มเตี้ยเหมือนเตยต่างอ้อในเจียทานจมพวกที่วัดผมนมเนี่ยมาก็มีกัตยูหนึ่งส้มเนาะตึกจัดริกรีจะทลาหรือบ่ายดำขนมออกกันในพองแดงก็ส้มบวงส้มวัตถุศักดิ์สิทธิ์ต่างอ้อมีกุนในปปุตกุนในปทวากุนในปซังเทวดาชนำจ้าเทวดาชนำทำไมบารมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในเตี้ยวัดผมนมก็ได้ก็เทวดาไทยรักษานกน้องเชียทานบ่หุไปกิจจีตการเจียกได้ส้มประสิทธิโปเจยสไรมังโกลบาหาภาษาจูนไอกระดอมนิยุนั่งโลกุมเตียวปตราไตรพร้อมตังโลนิยรองตราจาปกลึกไตรจิกาในเชื้อทานตักอ้อก็โดยจะไอกระดอมหมดดอมสนัยในบ้านเจยมาโจรวมจะมาหากันตยุในวิทยาในไงออสโตโจชนามในไงในพองได้ส้มประสิทธิโปอ้อยซับอ้อยจุมรานให้มันไตรหรือว่าให้ใจน้อมอ้อยปรักไข่เชิญนั่งไงป่านนี้จะประนอสอบไงนี่เจียงในที่เดียคือสาโซประกอบตะดอยปราบพุทธโปจังบุญประกาคืออายุวันนะสุภาพลักษณ์กำใบเคลียดหลายห้องอะนะโมตเนีอนัจจาวัตสังขาราหปัตถวยธรรมโนปัจเจตวาจันตตะสังโฆปสมสโกจิรังวัตยังกายปัตวังอัตสะสตจโตเอตวิญญาณนิรันดร์อังมกลังการังอโยสมาจวัญญาณังยะเตียกายะจะหันตมังอภวัตโตเสตเรานำเสนอนิวดีไลน์ของรายการเ
គុណហើយដំអស់លោកជាបណ្ឌិតជាសាស្ត្រាចារ្យមន្ត្រីរាជការនៃវិទ្យាស្ថានជាតិភូមិបច្ចេកទេសកម្ពុជាក្មួយនិស្សិតទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនៅខាងក្រោយហើយបានសង្កេតឃើញក្មួយស្លៀកពាក់ស្អាតហើយទឹកមុខក៏ស្រស់ប្រំប្រៃថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសដែលបានឯកឧត្តមសេនីយ៍ជើញចូលរួមមានលោកចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់សម្រាប់ក្រមក៏បានជើញចូលរួមហើយលោកយាយលោកតាដែលជាចំណុះជើងវត្តពូនភ្នំដែលមានវត្តមាននៅទីនេះគិតដល់ថ្ងៃនេះវិទ្យាស្ថានជាតិបច្ចេកទេសកម្ពុជាមានអាយុកាល20ឆ្នាំហើយនៅខែក្រោយនេះយើងនឹងប្រារព្ធខួបលើកទី20នៃថ្ងៃបង្កើតវិទ្យាស្ថានជាតិបច្ចេកទេសកម្ពុជារយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនៅពេលដែលយើងរំលឹកឡើងវិញទីនេះពីដើមឡើយគ្រាន់តែជាវាំងមួយនៅពេលរាត្រីដែលឡងព័ទ្ធដោយជនបទអគ្គិសនីមាននៅកន្លែងយើងទឹកក៏មាននៅកន្លែងយើងយប់ឡើងស្ងាត់មានសូរតែសំឡេងអដេញសត្វកង្កែបឬក៏ប្អូនក្អាត់ប៉ុន្តែពេលនេះគឺជុំវិញខ្លាយទៅជាទីក្រុងដ៏តូចស្រស់ស្អាតមួយ 80% នៃមន្ត្រីរាជការនៅទីនេះជាអតីតនិស្សិតដែលខ្លាយទៅជាមន្ត្រីរាជការខ្លាយទៅជាសាស្ត្រាចារ្យក្នុងនាមខ្ញុំជានាយកដំបូងបំផុតនៅទីនេះខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពដែលបានឈើនៅទីនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាមួយបងប្អូនទាំងអស់សម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហើយជាពិសេសទៀតសោតយើងនឹងមានមោទនភាពនៅពេលដែលយើងបានឃើញនិស្សិតរបស់យើងរងពុតពេលតាមសង្វាក់ភ្លេងដែលដូនតាបន្សល់ទុកឲ្យខ្ញុំមិនមានអីច្រើនវែងឆ្ងាយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីសេរីសួស្តីប្រគេនថ្វាយព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហើយឧត្តមសេនីយ៍នីតិហ៊ានអស់លោកស្រីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននេះជួបតែពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លានគ្រៀតឡើយសូមអរគុណអតីតនិស្សិតនាងខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវគិរិយកិច្ចដឹងគុណជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់វិទ្យាស្ថានសិស្សបងដែលបច្ចុប្បន្នក្លាយជាបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យនិងកំពុងបំពេញកាតព្វកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លានៅទីនេះថ្ងៃនេះនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវសិល្បៈជូនដើម្បីជាការដឹងគុណនិងជូនពរប្រសិទ្ធពរជ័យក្នុងឆ្នាំ20ផងនិងអបអរសាទរខួបទី20ថ្ងៃបង្កើតវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាផងក្នុងវេលាបន្តិចទៀតនេះនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជានឹងសម្ដែងរបាំដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដែលមានរំលេចដោយផ្ទាំងទស្សនីយភាពប្រាសាទបុរាណដ៏ល្បីល្បាញរួមមានប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាប្រាសាទព្រហ្មញ្ញសាសនាដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកជាកំពូលស្ថាបត្យកម្មកសាងនៅសតវត្សទី12រំលេចជាមួយនឹងធម្មជាតិស្រុកខ្មែរវាលស្រូវវាលស្រែពណ៌បៃតងដ៏ខ្ចីដ៏ស្រស់បំព្រងលំអដោយកំពូលប្រាំងនិងដើមត្នោតគួរជាទីគយគន់ចម្ងាយមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីអង្គរតូចប្រាសាទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅកណ្ដាលនៃរាជធានីអង្គរគឺប្រាសាទបាយ័ននិងបន្តលេចរូបរាងបង្ហាញសម្រស់ប្លង់របស់ប្រាសាទបាយ័នគឺជាយ័ន្តដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិអស្ចារ្យមួយដែលមានវត្តមានក្រុងអគារកណ្ដាលដែលមានត្របកចំនួន16ជានិមិត្តរូបរបស់មណ្ឌលនាយ័ន្តក្នុងន័យនេះប្រាសាទបាយ័នមានវត្តមានរបស់ក្រុមអគារកណ្ដាលដែលជាវិហារតូចៗក្នុងរាជពាណិជ្ជកម្មហើយស្ថិតនៅគ្រប់ទិសនៃចក្រវាឡដែលមានព្រះបារមីអាទិទេពចំនួនដល់ទៅ900អង្គគង់នៅសូមជម្រាបថាពាក្យយ័ន្តមានន័យថាចលនាសកម្មភាពដែលមានប្រភពចេញពីពាក្យយន្តបង្កប់នូវលក្ខណៈស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីការពាររាល់ឥទ្ធិពលអាក្រក់ទាំងឡាយដែលមកបៀតបៀនព្រះនគរក៏ដូចជាប្រជាជនរាស្ត្រក្នុងនគរបូជនីយដ្ឋាននេះមានពងប្រាសាទចំនួន54នៅលើពងនីមួយៗមានរចនាព្រះភ័ក្ត្រអវលោកេស្វរៈមុខ4បែរប្រភ័ក្ត្រទៅរកទិសទាំង4នៃលោកយើងនេះបើយើងមើលឲ្យចំប្រភ័ក្ត្រយូរទៅយើងហាក់បីដូចជាទទួលបាននូវការអបអរសាទរឬការស្វាគមន៍មនុស្សទាំងឡាយប្រកបដោយក្តីមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាមានការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាលេខ54
108និង216ប្រសិនបើយើងបូកបញ្ចូលគ្នាគឺលេខ9ដូចជាពងប្រាសាទបាយ័នចំនួន54ស្មើនឹង9ពងនីមួយៗមានប្រភេទ4បើយកគុណនឹង54ស្មើនឹង216បូកបញ្ចូលគ្នាស្មើ9ហើយបើយើងយកលេខ216ចែកនឹង2ស្មើនឹងចំនួន5ប្រាសាទចំនួន108នៃប្រាសាទភ្នំបាខែងដែលជាលេខដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងគម្ពីរលទ្ធិសាសនាបុរាណមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយទៀតគឺតាមរយៈគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានព្រះពុទ្ធអង្គមានព្រះនាមដល់ទៅ108ព្រះអវលោកេស្វរៈក៏អាចបែងភាគដល់ទៅ108ដូចនេះលេខ54 108និង216បានคล้ายទៅជានិមិត្តរូបនៃការសាងសង់ប្រាសាទបាយ័នស្របទៅនឹងនិមិត្តនៃការមនោគមវិជ្ជាសាសនាដែលបញ្ជាក់ពីភាពពិសិដ្ឋនិងភាពរុងរឿងធំថ្កើងប្រកបដោយចិត្តដ៏បរិសុទ្ធល្អដូចយើងបានឃើញប្រភេទអវលោកេស្វរៈនៅលើបងប្រាសាទនោះក្រៅពីប្រាសាទដ៏ល្បីល្បាញស្ថិតក្នុងទីក្រុងអង្គរផ្ទាំងទស្សនីយភាពនៃប្រាសាទកោះកេរក៏នឹងរំលេចបង្ហាញប្រាណអមជាមួយនឹងការសម្ដែងរបាំគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ប្រាសាទកោះកេរជាអតីតរាជធានីនៃអាណាចក្រខ្មែរមានសណ្ឋាន7ថ្នាក់កម្ពស់35ម៉ែត្រមានរាងជាសាជីដូចពីរ៉ាមីតនៃប្រទេសអេស៊ីបដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយទេសភាពយ៉ាងស្រស់ត្រកាលគួរជាទីមនោរម្យមិនទាន់អស់នៅឡើយទេប្រាសាទដែលមានអាយុកាលដ៏ចំណាស់បង្ហាញជំហរយ៉ាងរឹងមាំនៅលើកំពូលភ្នំដែលមានកម្ពស់ជាង130ម៉ែត្របែរមកទៅខាងកើតក៏នឹងបង្ហាញរូបរាងរំលេចជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពផងដែរនោះគឺប្រាសាទភ្នំជីសូរស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្អគ្មានផ្ទឹមសណ្ដូកលើភ្នំដងរែកកម្ពស់625ម៉ែត្រធៀបនឹងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រនិងបង្អួតសម្រាប់គួរជាទីគយគន់ជាមួយនឹងការសម្ដែងសិល្បៈបុរាណដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខេត្តព្រះវិហារនោះគឺប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទព្រះវិហារប្រៀបដូចជាប្រាសាទសួគ៌ដែលប្រកបដោយឫទ្ធានុភាពដ៏អស្ចារ្យនៅលើផែនពោធិ៍ធាប្រាង្គប្រាសាទសាសនាចម្លាក់បដិមារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទឹកផ្លូវថ្នល់បុរាណដែលបន្សល់ទុកលើដែនដីដ៏ប្រណិតនេះសុទ្ធសឹងជាកេរដំណែលនិងវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃរបស់ជាតិមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៃការបង្ហាញរបាំទី1ដែលជារបាំជូនពរឬរបាំបែបផ្កានាងខ្ញុំសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនៃប្រវត្តិនិងអត្ថន័យនៃរបាំនេះជូនដូចតទៅរបាំជូនពរឬរបាំបែបផ្កាជារបាំមួយក្នុងចំណោមរបាំផ្សេងទៀតនៃរបាំបុរាណខ្មែរដែលកាលពីសម័យបុរាណរបាំនេះត្រូវបានចាត់ទុកជារបាំថ្លៃថ្នូរសម្ដែងសម្រាប់តែខ្សែរាជវង្សឬអ្នកមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការតែប៉ុណ្ណោះរបាំបុរាណខ្មែរគឺជាការសម្ដែងបង្ហាញក្បាច់រាំដែលមានរចនាបថលំដាប់អភិនិហាក្នុងទេវកថានៃទស្សនវិជ្ជារីឯការសម្ដែងទៀតសោតនាដការីគ្រោងការសម្លៀកបំពាក់និងការតុបតែងលម្អប្រដាប់ដោយគ្រឿងអលង្ការត្បូងដ៏មានតម្លៃអមដោយក្រុមតន្ត្រីប្រចាំព្រះបរមរាជវាំងរបាំបុរាណខ្មែរត្រូវគេយល់ថាជារបាំដែលបង្ហាញអំពីការសាសងគ្នារបស់ពពួកទេវៈដែលដកស្រង់ចេញពីរឿងទេវកថាដ៏អស្ចារ្យក៏ដូចជាការគោរពចំពោះព្រះមហាក្សត្រនិងភ្ញៀវដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់តែនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20របាំបុរាណខ្មែរត្រូវបានរកបង្ហាញដល់សាធារណជនទូទៅនិងប្រារព្ធជាទូទៅជានិមិត្តរូបនៃវប្បធម៌ខ្មែរដោយឡែកអត្ថន័យនៃរបាំជូនពរនេះគឺជារបាំប្រសិទ្ធពរជ័យជ័យមង្គលនាំមកនូវសេរីសុខស្ដីវិបុលសុខដល់គណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចឬទស្សនកិច្ចម្យ៉ាងទៀតសោតរបាំនេះគេរមែងសម្ដែងបើកឆាកមុននឹងកម្មវិធីទាំងមូលចាប់ផ្ដើមក្រៅពីរបាំជូនពរឬរបាំបែបផ្ការបាំបុរាណខ្មែរមានដូចជារបាំព្រះរាជទ្រព្យរបាំទេពអប្សរារបាំទេពមនោរម្យរបាំព្រះថោងនាងនាគរបាំរាមលក្សណ៍និងជុកម្លក្សណ៍របាំព្រះចិនវង្សនាងព្រាហ្មណ៍កេសររបាំកែវមณีមេខលារបាំនាងសុវណ្ណមច្ឆារបាំលួងរបាំផ្លិតរបាំមករបាំយីកេរបាំអាចារ្យឆាយឆ្លងរបាំទេពប្រណំឬហៅថារបាំបួងសួងរបាំលួងព្រះថោងឬរបាំព្រះថោង
របាំគូត្រឡោកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តិចអំពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃរបាំនេះរបាំគូត្រឡោកគឺជារបាំប្រពៃណីមួយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកខេត្តស្វាយរៀងរបាំនេះមានភ្លេងកណ្ដរអមជាមួយសូរសំឡេងត្រឡោកទៅវិញគ្នាយ៉ាងស្រួលស្រែកបង្កឲ្យមានភាពអធិកអធមនិងញ៉ាំងឲ្យបរិយាកាសកាន់តែសប្បាយរីករាយរបាំគូត្រឡោកបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1920នៅក្នុងភូមិជុកខុំកដេងរាវខេត្តស្វាយទាបពោលគឺមុនបង្កើតខេត្តស្វាយរៀង2ឆ្នាំរបាំនេះបង្កើតឡើងដោយលោកគ្រូស្វាយភោនិងលោកគ្រូម៉ាក់សុងដែលមានស្រុកកំណើតនៅកម្ពុជាក្រោមហើយបានមករស់នៅក្នុងភូមិជុកគាត់បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតរបាំគូត្រឡោកនៅក្នុងវង់សិល្បៈអាប៉េរបស់គាត់នាសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងបន្តមកទៀតលោកគ្រូផិននៅភូមិព្រៃតតឹងឃុំសំបួរស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងនិងលោកគ្រូសំគង់ជាអ្នកថែរក្សារបាំនេះបន្តវេនក្រោយមកទៀតគឺព្រឹទ្ធាចារ្យវ៉ាតរស់នៅភូមិស្វាយតាយាងឃុំស្វាយតាយាងស្រុកកំពង់រោដែលជាអ្នកច្នៃប្រឌិតរបាំគូត្រឡោកនេះឲ្យកាន់តែមានសោភ័ណភាពសមស្របនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់មហាជនតែក្រោយមកនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1966ព្រឹទ្ធាចារ្យឆេងផុនបានកែសម្រួលយកមកដំឡើងដើម្បីសម្ដែងនៅលើឆាកដោយសិល្បករសិល្បករនីនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈចំនួន5គូថែមទាំងបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដសាស្ត្រតាំងពីឆ្នាំមុនមករបាំគូត្រឡោកបច្ចុប្បន្នមានអ្នករាំស្រីនិងប្រុសរាំជាគូពាក្យពេចន៍នៅក្នុងចម្រៀងរបាំគូត្រឡោកបានបង្កប់នូវអត្ថន័យខ្លឹមសារលាតត្រដាងអំពីជីវិតធម្មជាតិនិងមនោសញ្ចេតនារបស់ប្រជាកសិករខ្មែររបាំនេះសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសផ្សេងៗតែជារឿយៗនៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូចជាពិធីភ្ជាប់ពាក្យនិងហែកូនកំឡោះពីគេហដ្ឋានខាងប្រុសទៅគេហដ្ឋានខាងស្រីសម្ដែងក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីសម្ដែងសម្រាប់ជាការកម្សាន្តនៅក្នុងភូមិនាពេលបុណ្យដាលៀនក្រោយពេលជ្រត់កាត់រួចរបាំនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាសិលធម៌រស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសាមគ្គីភាពទូលំទូលាយទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមនិមន្តទតនិងសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនានៅទស្សនីយភាពនៃការសម្ដែងរបាំគូត្រឡោកដូចតទៅ
ភាពបន្តដែលនឹងបង្ហាញនៅពេលគណៈបន្តិចទៀតនេះគឺជារបាំនារីជាជួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថារបាំនារីជាជួរជារបាំបុរាណដែលបង្ហាញអំពីដំណើររបស់នារីខ្មែរដែលមានសភាពទន់ភ្លន់តែរឹងមាំស្វាហាប់រស់រវើកមិនទន់ជ្រាយជាពិសេសគឺជាសម្រាប់ដ៏ល្អឯករបស់នារីខ្មែរដែលបានពុតពេនរងរបាំដ៏ល្អគ្មានពីរនិងបង្ហាញពីអាយុកាលនៃសិល្បៈដែលមានអាយុកាលដ៏យូរអង្វែងព្រមទាំងបង្ហាញពីមោទនភាពនៃកេរដំណែលខ្មែររបាំនេះមាននារីវ័យក្មេងស្លៀកពាក់ចម្រុះពណ៌និងឆើតឆាយក្បាច់រាំនេះរំលឹកប្រជាជនខ្មែរអំពីវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបដែលត្រូវបានគេរក្សានិងអនុវត្តតាំងពីជំនាន់បុរាណហើយសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សូមនិមន្តទូលនិងសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនាទស្សនីយភាពនៃការសម្ដែងរបាំនារីជាជួរដូចតទៅសូមគោរពអញ្ជើញរបាំកែនត្រូវបានច្នៃប្រឌិតឡើងដោយផ្អែកលើការលេងឧបករណ៍តន្ត្រីកែនកែនជាឧបករណ៍ផ្លុំតួធ្វើពីឈើខ្លឹមហើយសងបំពង់ឫស្សីពី7ទៅ8ដើមឧបករណ៍នេះតែឃើញពេលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងចំណោមជនជាតិភាគតិចលាវនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបាំនេះបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1967ដោយព្រឹទ្ធាចារ្យពលសំអឿនកែសម្រួលដោយព្រឹទ្ធាចារ្យឆេងផុនសិល្បករនិងសិល្បករនីសម្ដែងរបាំនេះដំណើរគេរួមមានកញ្ញាលោកធួនច័ន្ទថនកញ្ញាហៀងណៃតូលោកម៉ៅកេងកញ្ញាអុកផលលោកអ៊ំប៊ុនថៃកញ្ញាផាត់បើមាសលោកលឹមស្រេងកញ្ញាហែមស៊ីច័ន្ទលោកអុកស៊ីច័ន្ទនិងកញ្ញាហៀងណៃកុងរបាំនេះចាប់សម្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ1968រហូតដល់ឆ្នាំ1975ហើយក៏បានសម្ដែងសារជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុង
ឆ្នាំ1969រហូតដល់បច្ចុប្បន្នសូមនិមន្តតតនិងសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនានិងទស្សនីយភាពនៃការសម្ដែងរបាំកែនដូចតទៅ ប្រហែលជាប្រជាជនខ្មែរទូទៅបានស្គាល់និងបានឃើញច្រើនគ្នាមកហើយនៅរបាំមួយដែលមានដើមកំណើតពីប្រជាជនភូមិភាគខាងជើងបឹងទន្លេសាបនោះគឺរបាំត្រុដិរបាំត្រុដិជារបាំជនជាតិសម្រែដែលជាជនជាតិខ្មែរតាមខ្មែរមនរស់នៅតាំងពីបុរាណកាលមកម្ល៉េះជារៀងរាល់ពេលចូលឆ្នាំជនជាតិសម្រែតែងតែយករបាំត្រុដិនេះទៅលេងថ្វាយព្រះពរព្រះរាជានៅខ្មែរនៅអង្គរដោយនេះហើយទើបមានទម្លាប់លេងតែពេលចូលឆ្នាំរហូតដល់សប្តាហ៍ពាក្យត្រុដិសំដៅដល់វេលាឆ្នាំចាស់ដើម្បីត្រាត់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីតាមអត្ថន័យនេះរបាំត្រុដិដែលប្រារព្ធនោះគឺត្រូវបានកំណត់ដំណើរកាត់ដាច់នៃឆ្នាំនីមួយៗក្នុងទស្សនៈរបស់ប្រជាជនខ្មែរម្យ៉ាងទៀតរបាំត្រុដិក៏បានផ្សារភ្ជាប់នឹងជំនឿនៃការបន់ស្រន់សុំទឹកភ្លៀងនារដូវកាលមានភាពរាក់ស្ងួតផងដែរ
ក្នុងរបាំនេះគេតែងប្រើកន្ទុយកង្កោកដោយគេយល់ថាកង្កោកជាសត្វតំណាងឲ្យព្រះអាទិត្យហើយមនុស្សបន់ស្រន់អង្វរព្រះអាទិត្យសូមព្រះអាទិត្យឲ្យផ្ដល់អំណរទឹកភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្រែចម្ការត្រកជារបាំប្រជាប្រិយដែលគេនិយមលេងដើម្បីប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីដល់អ្នកស្រុកនិងបណ្ដេញរាល់ឧបទ្រពចង្រៃឲ្យបោះវាជាឆ្ងាយចេញពីភូមិស្រុកសូមឲ្យរបាំត្រកថ្ងៃនេះបណ្ដេញចេញនៅឧបទ្រពចង្រៃឲ្យចេញផុតចាកពីយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅសិល្បករនីនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដែលមានលក្ខណៈផ្សេងពីរបាំគោះអង្រែដើមដែលមានតែការប្រើប្រាស់អង្រែជាឧបករណ៍មួយតែប៉ុណ្ណោះចំពោះស្ថានភាពផ្សេងទៀតដូចជាបរិបទប្រធានបទចលនាក្បាច់សម្លៀកបំពាក់តន្ត្រីនិងចម្រៀងត្រូវបានបង្កើតឡើងថ្មីទាំងអស់ហើយរបាំគោះអង្រែបច្ចុប្បន្នកំដរដោយវង់ភ្លេងមហោរីវិញនៅក្នុងរបាំនេះគេយកអង្រែមួយគូទៅដាក់លើកំណល់ឈើមួយនៅចុងសងខាង
រួចអ្នកគួរត្រូវគួរទៅលើកំណត់ឈើតាមចង្វាក់ភ្លេងអ្នករាំជាគូស្រីមួយប្រុសមួយរាំដោយបោះជើងទៅក្នុងចន្លោះអង្រែនិងទៅក្រៅអង្រែព្រមទាំងដាក់ដៃតាមចង្វាក់ភ្លេងនិងជួនកាលក៏ច្រៀងជាមួយគ្នាផងនៅចុងរបាំភ្លេងក៏ចាប់លេងរន្ទើលឿនឡើងរួចហើយក៏បញ្ចប់របាំភ្លាមសូមសូមជូននៅទស្សនីយភាពការប្រគំភ្លេងដោយឧបករណ៍បៃពកខ្លុយអនិងសាក់សូហ្វូនបៃពកជាឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរមួយដែលប្រើការផ្លុំនិងប្រើខ្យល់ជាប់ដូចបៃអដែរឧបករណ៍នេះមានអាយុកាលយូរលង់ណាស់មកហើយបើយកតាមប្រសាសន៍របស់តន្ត្រីករបុរាណចាស់ជាច្រើនដំណងមកបាននិយាយថាបៃពកខ្មែរយើងមានកំណើតជាង 2000 ឆ្នាំមកហើយឧបករណ៍នេះភាគច្រើនគេនិយមប្រើនៅក្នុងពិធីលៀងអារក្សនិងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បុរាណខ្មែរបៃពកនិងខ្លុយជាឧបករណ៍ប្រើខ្យល់ដូចគ្នាតែមានសំឡេងមិនដូចគ្នាឡើយចំពោះបៃពកគឺយើងប្រើអណ្ដាតស្ពាន់រស់ជាបន្ទះសន្លឹកស្ដើងចំណែកឯខ្លុយគឺយើងប្រើឆ្នុកឈើវិញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះគឺជាការប្រគំឧបករណ៍បៃពកដោយនិស្សិតស្រុនលីសៀងជំនាញអេឡិចត្រូនិកឆ្នាំទី3និងអមដោយ piano electric ដែលប្រគំដោយនិស្សិតសវណ្ណឧត្តមជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលឆ្នាំទី1ដែលនឹងប្រគំនៅបទអោចាពុកអើយអោណាចាពុកអើយកុំចង់មកស៊ីស្រូវអញស្រូវគេវាឆ្ងាញ់ស្រូវអញជូតចត់សូមរីករាយសម្ដាប់ដូនតទៅថ្ងៃត្រង់ក្រលួចអ្នកប្រុសបងអើយថ្ងៃត្រង់ក្រលួចសូមរីករាយសម្ដាប់ដូនតទៅ
ជារបាំថ្មីមួយដែលទើបបំឡើងនៅឆ្នាំ2021របាំនេះបង្ហាញអំពីការជូនពរក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរសូមបួងសួងដល់ទេវតាមហាសង្ក្រាន្តរក្សាឆ្នាំថ្មីប្រោះព្រំឲ្យពរសពសាធុការកើតយកខ្ពស់ស័ក្តិជួបតែជ័យមង្គលវិបុលសុខនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចកិច្ចការងារទាំងពួងសូមនិមន្តទតនិងសូមគ្រប់អញ្ជើញទស្សនាទស្សនីយភាពនៃការសម្ដែងរបាំជូនពរឆ្នាំថ្មីដោយមេត្រីចូលទៅចូលទៅក្រោយចាំបងប្អូននិស្សិតសូមចូលកន្លែងទីតាំងវិញទៅយើងកម្មវិធីយើងអត់ចប់ទេចាបងប្អូននិស្សិតចូលក្នុងសាលវិញនេះណាចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទៅឲ្យសូមប្រញាប់រន់ចូលក្នុងសាលពិធីរបស់យើងវិញណាកម្មវិធីយើងនឹងបន្ត
piano electric ហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីកញ្ញាមេត្តាជួយជ្រាបឲ្យបានលឿន Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីមហាសង្ក្រាន្ត NPIC ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពនិងគិរវកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជូនចំពោះលោកជំទាវសុវណ្ណវណ្ណរដ្ឋរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពឯកឧត្តមអិនខេមរារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាទីគោរពសូមគោរពឯកឧត្តមនាយកលោកនាយករងលោកស្រីបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកជាទីគោរពនិងនិស្សិតជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលនៃព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានអត្ថន័យបំផុតរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិភូបច្ចេកទេសកម្ពុជាដែលបានរៀបចំនៅកម្មវិធីមហាសង្ក្រាន្ត NPIC 2025ក្រោមអធិបតីរបស់លោកជំទាវសុវណ្ណវណ្ណរដ្ឋរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៅក្រសួងការពារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសូមអង្គពិធីមេត្តាអបអរសាទរតាំងនាងខ្ញុំឲ្យគណៈកម្មការនាងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការឯកឧត្តមលោកស្រីដែលខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ពួកយើងនារាត្រីនេះសូមគោរពជូនលោកឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនាពេលបន្តិចទៀតនេះគឺជាការសម្ដែងនៅទស្សនីយភាពរបាំដ៏ល្វត់ល្វន់នៃនិស្សិតវិទ្យាស្ថានជាតិភូបច្ចេកទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងការប្រគំបទភ្លេងដែលអមដោយចម្រៀងដែលអមដោយអ្នកច្រៀងដែលជានិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានជាតិភូបច្ចេកទេសកម្ពុជាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមគោរពជូននៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពដំបូងគេគឺរបាំជូនពរឬរបាំបាច់ផ្ការរបាំជូនពរឬរបាំបាច់ផ្កាក្នុងចំណោមរបាំផ្សេងទៀតនៃរបាំបុរាណខ្មែរដែលកាលពីសម័យបុរាណរបាំនេះត្រូវបានចាត់ទុកជារបាំថ្លៃថ្នូរសម្ដែងសម្រាប់តែខ្សែរាជវង្សដែលអ្នកមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការតែប៉ុណ្ណោះរបាំបុរាណគឺជាការសម្ដែងបង្ហាញក្បាច់រាំដែលមានរចនាបថលំដាប់អភិនិហាក្នុងទេវកថានៃទស្សនវិជ្ជាអរិយធម៌បុរាណខ្មែរដែលមានប្រភពចេញពីរាជវង្សរបាំបុរាណខ្មែរត្រូវបានគេយល់ថាជារបាំដែលបង្ហាញពីការសាសងគ្នារវាងពពួកទេវៈដែលបានដកស្រង់ចេញពីរឿងទេវកថាដ៏អស្ចារ្យក៏ដូចជាការគោរពចំពោះព្រះមហាក្សត្រនិងភ្ញៀវដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់តែនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20របាំបុរាណត្រូវបានរាំបង្ហាញនៅក្នុងសាធារណជននិងប្រារព្ធជាទូទៅជានិមិត្តរូបនៃវប្បធម៌ខ្មែរដោយឡែកអត្ថន័យនៃរបាំជូនពរនេះគឺជារបាំប្រសិទ្ធពរជ័យមង្គលនាំមកនូវសិរីសួស្តីវិបុលសុខដល់គណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចនិងកម្មវិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចឬទស្សនកិច្ចម្យ៉ាងទៀតសោតរបាំនេះរមែងសម្ដែងបើកឆាកមុននឹងកម្មវិធីទាំងមូលចាប់ផ្ដើមសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនានៅការសម្ដែងរបាំជូនពរដោយមេត្រីភាព
តែវិទ្យាស្ថានជាតិភូមិបច្ចេកទេសកម្ពុជាបានកសាងធនធានដ៏មានតម្លៃនោះគឺធនធានមនុស្សដ៏សម្បូរបែប 80% នៃអ្នកដែលមានវត្តមាននៅទីនេះគឺជាអតីតនិស្សិតរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិភូមិបច្ចេកទេសយើងក្រៅពីអ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រពួកយើងក៏អាចរំពត់ពេននៅក្បាច់សិល្បៈបុរាណដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកឲ្យដោយឡែកកាលពីឆ្នាំ 2024 កន្លងទៅយើងបានទទួលនៅសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យរួមមានសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងបានបង្កើនសមត្ថភាពពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកទេសទៅជាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសពីបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសទៅជាថ្នាក់បណ្ឌិតនិស្សិតរបស់យើងក៏បានទទួលនៅជ័យលាភីពានរង្វាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងពិធីផ្សេងៗនិងក្រៅប្រទេសមិនតែប៉ុណ្ណោះអង្គភាពទាំងមូលក៏ទទួលបាននៅគ្រឿងឥស្សរិយយសមេដាយមនីសរភ័ណ្ឌថ្នាក់អធិបតីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងទទួលបានពានរង្វាន់មហាកិត្តិយសលំដាប់អន្តរជាតិក្នុងនាមខ្ញុំជាអតីតនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានជាតិភូមិបច្ចេកទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវគិរវកិច្ចដឹងគុណជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិសិស្សច្បងដែលបច្ចុប្បន្នក្លាយជាបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យនិងកំពុងបំពេញភារវកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លានៅទីនេះថ្ងៃនេះនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានជាតិភូមិបច្ចេកទេសកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវសិល្បៈជូនជាការដឹងគុណនិងប្រសិទ្ធពរជ័យក្នុងឆ្នាំថ្មីនិងអបអរសាទរខួបទី20នៃថ្ងៃបង្កើតវិទ្យាស្ថានជាតិភូមិបច្ចេកទេសផងសូមគ្រប់ជូននៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពបន្តគឺជាការសម្ដែងនៅរបាំមួយផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះថារបាំគោះត្រឡោកដែលជារបាំប្រពៃណីមួយក្នុងចំណោមរបាំប្រពៃណីខ្មែរដែលសម្ដែងដោយនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានជាតិភូមិបច្ចេកទេសកម្ពុជារបាំគោះត្រឡោកគឺជារបាំប្រពៃណីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរបស់អ្នកខេត្តស្វាយរៀងរបាំនេះមានភ្លេងកំដរអមជាមួយសូរសំឡេងត្រឡោកទង្គិចគ្នាយ៉ាងស្រួយស្រេះបង្កឲ្យមានភាពអធិកអធមនិងញ៉ាំងឲ្យបរិយាកាសកាន់តែសប្បាយរីករាយរបាំគោះត្រឡោកបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1920 នៅក្នុងភូមិជប់ឃុំកណ្ដៀងរាយខេត្តស្វាយទាបពោលគឺមុនបង្កើតខេត្តស្វាយរៀង2ឆ្នាំរបាំនេះបង្កើតឡើងដោយលោកគ្រូស្វាយភោគនិងលោកគ្រូម៉ាន់សុំដែលមានស្រុកកំណើតនៅកម្ពុជាក្រោមហើយបានមករស់នៅក្នុងភូមិជប់គាត់បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតរបាំគោះត្រឡោកនៅក្នុងវង់សិល្បៈអាប៉េរបស់គាត់នាសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងបន្តមកទៀតគឺលោកគ្រូផិននៅភូមិព្រៃតតឹងឃុំសម្បួរស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងនិងលោកគ្រូសំគង់ជាអ្នកថែរក្សារបាំនេះបន្តវេនក្រោយមកទៀតគឺព្រឹទ្ធាចារ្យវត្តរស់នៅភូមិស្វាយតាយាងឃុំស្វាយតាយាងស្រុកកំពង់រោដែលជាអ្នកច្នៃប្រឌិតរបាំគោះត្រឡោកនេះឲ្យកាន់តែមានសោភ័ណភាពសមស្របនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់មហាជនតែក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ 1966 ព្រឹទ្ធាចារ្យឆេងផុនបានកែសម្រួលយកមកដំឡើងដើម្បីសម្ដែងនៅលើឆាកដោយសិល្បករសិល្បករនីនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈចំនួន5គូថែមទាំងបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដសាស្ត្រតាំងពីឆ្នាំនោះមករបាំគោះត្រឡោកបច្ចុប្បន្នមានអ្នករាំស្រីនិងប្រុសរាំជាគូពាក្យពេចន៍នៅក្នុងចម្រៀងរបាំគោះត្រឡោកបានបង្កប់ខ្លឹមសារអប់រំលាតត្រដាងអំពីជីវិតធម្មជាតិនិងមនោសញ្ចេតនារបស់ប្រជាកសិករខ្មែររបាំនេះសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសផ្សេងៗតែជារឿយៗនៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូចជាពិធីភ្ជាប់ពាក្យនិងពិធីការហែគោកំឡោះពីគេហដ្ឋានខាងប្រុសទៅគេហដ្ឋានខាងស្រីសម្ដែងក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសម្ដែងសម្រាប់តែការកំសាន្តនាពេលបុណ្យដាលៀនក្រោយពេលច្រូតកាត់រួចរបាំនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាសីលធម៌រស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសាមគ្គីភាពទូលំទូលាយទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនានៅទស្សនីយភាពការសម្ដែងសិល្បៈរបាំគោះត្រឡោកដូចតទៅសូមអរគុណ
ទស្សនីយភាពជាបន្តគឺរបាំក្រមារបាំក្រមាគឺបានកើតចេញពីថលហិកនៃការផលិតក្រមានិងការប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនរបាំក្រមាជារបាំបង្ហាញអំពីតថភាពសង្គមខ្មែរនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ក្រមាក្នុងសន្តានច្រើនបែបផ្សេងគ្នាក្រមាជាសម្ភារៈប្រពៃណីរបស់ខ្មែរដែលមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រើប្រាស់ក្រមាក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសប្រជាជននៅតាមតំបន់ស្រុកស្រែចម្ការក្រមាអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងតាមតម្រូវការដូចជាដណ្ដប់នៅពេលដែលរងាបាំងថ្ងៃផ្លាស់ងូតទឹកស្លៀកបាំងរូបកាយជូតញើសខ្ចប់របស់របរនិងលើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងរបាំក្រមានេះលោកអ្នកអាចឃើញពីរបៀបប្រើប្រាស់ខ្លះៗរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលបានប្រើប្រាស់ក្រមាជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែររបាំនេះបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2001ដោយនិស្សិតដែលប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបាំប្រពៃណីក្រោយមករបាំនេះបានកែសម្រួលដោយលោកគ្រូងួនសំអាតនិងលោកគ្រូម៉ែនស៊ីណារ៉េតរបាំក្រមាសម្ដែងជាផ្លូវការនៅទិវាវប្បធម៌3មិនិនាលើកទី4ក្នុងឆ្នាំ2002សូមគោរពអញ្ជើញទស្សនានៅទស្សនីយភាពនៃការសម្ដែងរបាំក្រមាដូចតទៅរបាំកែនត្រូវបានបង្ហាញនិង
ច្នៃប្រឌិតឡើងដោយផ្អែកលើការលេងឧបករណ៍តន្ត្រីកែនជាប្រភេទឧបករណ៍ផ្លុំតួធ្វើពីឈើខ្លឹមហើយសបំពង់ឫស្សីពី7ទៅ8ដើមឧបករណ៍នេះតែងឃើញគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងចំណោមជនជាតិភាគតិចលាវនិងប្រជាជនខ្មែរនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យរបាំនេះបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1967ដោយព្រឹទ្ធាចារ្យពលសំអឿនកែសម្រួលដោយព្រឹទ្ធាចារ្យឆេងផុនសិល្បករនិងសិល្បករនីសម្ដែងរបាំនេះដំបូងគេរួមមានលោកធួនច័ន្ទថនកញ្ញាហៀងណៃតូលោកម៉ៅកេងកញ្ញាអុកផលលោកអ៊ំប៊ុនថៃកញ្ញាផាត់ពៅមាសលោកលឹមស្រេងកញ្ញាហែមស៊ីច័ន្ទលោកអុកស៊ីច័ន្ទនិងកញ្ញាហៀងណៃគង់របាំនេះចាប់សម្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ1968រហូតដល់ឆ្នាំ1975ហើយក៏បានសម្ដែងសារជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1979រហូតដល់បច្ចុប្បន្នសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនានៅទស្សនីយភាពការសម្ដែងនៅរបាំកែនដូចតទៅជាបន្តសូមជូននៅទស្សនីយភាពការប្រគំភ្លេងដោយឧបករណ៍ប៉ីពក
ខ្លុយអនិងសាក់សូហ្វូនបៃពកជាឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណមួយដែលប្រើការផ្លុំនិងប្រើខ្យល់ជាប់ដូចបៃអដែរឧបករណ៍នេះមានអាយុកាលយូរលង់ណាស់មកហើយបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់តន្ត្រីករបុរាណចាស់ៗជាច្រើនដំណមកបាននិយាយថាបៃពកខ្មែរមានកំណើតជាង 2000 ឆ្នាំមកហើយឧបករណ៍នេះភាគច្រើនគេនិយមប្រើនៅក្នុងពិធីលៀងអារក្សនិងក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍បុរាណខ្មែរបៃពកនិងខ្លុយមានជាឧបករណ៍ប្រើខ្យល់ដូចគ្នាតែមានសំឡេងមិនដូចគ្នាឡើយចំពោះបៃពកគឺយើងប្រើអណ្ដាតស្ពាន់រស់ជាបន្ទះសន្លឹកស្ដាងចំណែកឯខ្លុយគឺយើងប្រើឆ្នុកឈើវិញជាបន្តនេះសូមនៅពេលបន្តិចទៀតនេះគឺជាការប្រគំនៅឧបករណ៍បៃពកក៏ដូចជាសាក់សូហ្វូនចំនួន2បទជូនដល់អង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពដែលបទទី1គឺមានចំណងជើងថាអោចាពុកអើយនិងបទបន្ទាប់មានចំណងជើងថា I think they call this love អរគុណ
ជាបន្តទៅទៀតនេះគឺសូមជូននៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពរបាំជូនពរឆ្នាំថ្មីរបាំជូនពរឆ្នាំថ្មីជារបាំមួយដែលដំឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021របាំនេះបង្ហាញពីការជូនពរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរសូមបួងសួងដល់ទេវតាមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីប្រព្រំប្រសិទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈការយកខ្ពង់ស័ក្តិជួបតែជ័យមង្គលវិបុលសុខនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនីយភាពនៃការសម្ដែងរបាំជូនពរឆ្នាំថ្មីដូចតទៅមានន័យជ្រាលជ្រៅអ្វីដែលចាំផ្លាស់ទៅនាំមកនៅអ្វីថ្មីស្រឡាញ់សូឆ្នាំថ្មីរំដោះឧបទ្រពមកអស់ពីកាយាថ្មីនាំជួងសក្តាទាំងក្តីសុខគ្រួសារគ្រប់រូបអាត្មាសម្រាប់បំណងត្រូវយំខ្នងឲ្យជាងរំលងរំលងចាំងឆ្ងាយអន្តរាយពីក្រោយចាត់ចាយពីនាងទៅហើយសូមសុខសេរីឆ្នាំថ្មីនាំជួងសក្តាទាំងក្តីសុខគ្រួសារគ្រប់រូបអាត្មាសម្រាប់បំណងសូមគ្រប់ជូននៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពបន្តគឺរបាំត្រុដិប្រហែលជាប្រជាជនខ្មែរទូទៅបានស្គាល់និងបានឃើញច្រើនគ្នាមកហើយនៅរបាំមួយដែលមានដើមកំណើតនៃប្រជាជនភូមិភាគនៃបឹងទន្លេសាបគឺរបាំត្រុដិរបាំត្រុដិជារបាំជនជាតិសម្រែដែលជាជនជាតិដើមខ្មែរមនរស់នៅតាំងពីបុរាណកាលមកម្ល៉េះជារៀងរាល់ពេលចូលឆ្នាំជនជាតិសម្រែតែងយករបាំត្រុដិនោះមកលេងថ្វាយព្រះពរព្រះរាជាខ្មែរនៅអង្គរដូចនេះហើយទើបមានទម្លាប់លេងតែពេលចូលឆ្នាំរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃពាក្យត្រុដិសំដៅដល់វេលាឆ្នាំចាស់ដាច់ហើយផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីតាមអត្ថន័យនេះរបាំត្រុដិដែលប្ររពធ្វើនោះគឺត្រូវបានកំណត់ដំណើរកាលផ្ដាច់នៃឆ្នាំនីមួយៗក្នុងទស្សនៈរបស់ប្រជាជនខ្មែរត្រុដិជារបាំបែបប្រជាប្រិយដែលគេនិយមលេងដើម្បីប្រសិទ្ធពរសិរីមង្គលដល់អ្នកស្រុកនិងបណ្ដេញរាល់ឧបទ្រពចង្រៃដែលជាឆ្ងាយឲ្យជាឆ្ងាយចេញពីស្រុកភូមិសូមឲ្យរបាំត្រុដិនេះបណ្ដេញនៅឧបទ្រពចង្រៃឲ្យចេញផុតពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនានៅទស្សនីយភាពការសម្ដែងរបាំត្រុដិដូចតទៅអើយណែកំប្លង់ប្លង់ហើយនាំគ្នាលេងត្រុដិតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឲ្យណែជារបាំខ្មែរឆារាបំបងអើយវើយក្រមុំបងហើយណែកំប្លង់ប្លង់នាំគ្នាលេងត្រុដិតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឲ្យណែជារបាំខ្មែរ
ឆាឆារាឆារាបំបងអើយវើយក្រមុំបងហើអើយត្រុតខ្ញុំមកដល់ហើយដល់ក្រៅអរបងមានរទេងអោគោផងចាំងហើយចុងក្រងអោខ្សែទៀមណានាងណាចង់ក្រងអោខ្សែទៀមហើអើយឈរឈប់អោនៅក្រៅស្រែកហៅអោទៅថ្កានសុំជម្រាបអោសូមទៀនម្ចាស់ហើយសុំព្រះលៀនលោកឈរលេងណានាងណាសូមព្រះលៀនលោកឈរលេងហើអើយគ្នាខ្ញុំអោច្រើនណាស់ក៏ក្រឹកអោក៏ក្រែងសុំព្រះលៀនលោកឈរលេងម្ចាស់ហើយលេងបានអោដែរឬទេណានាងណាលេងបានអោដែរឬទេហើយណែកំប្លង់ប្លង់ហើយនោះគ្នាលេងត្រុនតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឯណែជារបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាបំបងអើយវើយក្រមុំបងហើយណែកំប្លង់ប្លង់ហើយនោះគ្នាលេងត្រុនតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឯណែជារបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាបំបងអើយវើយក្រមុំបងពត់វើយពត់ពត់វើយពត់ជួយពត់វើយជួយពត់ពត់វើយពត់ពត់ចាប់វាវើយពត់ពត់ពត់វើយពត់ពត់ហាអើយប្រឹងមួយអោប្រឹងរត់ព្រានព្រៃអោដេញស្កាត់ប្រឹងភ័យអោរត់បាត់ថ្លៃហើយព្រានបាញ់អោខំម្ដងណានាងណាព្រាមបាញ់អោខំម្ដងប្រឹងឡងលើយដាំងព្រៀនខឹងអោពេកញងលើកធ្នូអោផ្គូផ្កងម្ចាំងហើយប្រឹងភ័យអោរត់បាត់ណានាងណាប្រឹងភ័យអោរត់បាត់ហើយណែកំប្លង់ប្លង់ហើយនោះគ្នាលេងត្រុនតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឯណែជារបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាបំបងអើយវើយក្រមុំបងអើយផ្អើលអស់ណែអោពួកយ៉ាងដេញស្ទាំងអោចាប់មរឹកទៅមុខអោក្រោយទឹងម្ចាំងហើយសន្ធឹកអោពេញព្រៃណានាងណាសន្ធឹកអោពេញព្រៃអើយយ៉ាងយាអោដើរកាប់តុងកិច្ចអោដើរជាប់ប្រឹងភ័យអោរត់បាត់ថ្លៃហើយលងលើយអោដាក់យ៉ាងណានាងណាលកលើយអោដាក់យ៉ាងហើយណែកំប្លង់ប្លង់ហើយនោះគ្នាលេងត្រុនតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឯណែជារបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាបំបងអើយវើយក្រមុំបងអើយបៃស្រីក្រចងវែងចេញរំអោទុនតែងដេញស្ទាំងអោចាប់មរឹកថ្លៃហើយសន្ធឹកអោពេញព្រៃណានាងណាសន្ធឹកអោពេញព្រៃហើយណែកំប្លង់ប្លង់ហើយនោះគ្នាលេងត្រុនតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឯណែជារបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាបំបងអើយវើយក្រមុំបងអើយ
កងោកចេញឲ្យជួយពតប្រឹងផុតឲ្យវៀងស្នាទុនសោងក៏ចេញរាថ្លៃឲ្យព្រៀនបាញ់ឲ្យប្រឹងស្លាប់ណានាងណាព្រាមបាញ់ឲ្យប្រឹងស្លាប់ហើយណាកំប្លង់ប្លង់ហើយនំគ្នាលេងទ្រុនតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឲ្យណែជារបាំខ្មែរឆាឆារាមុំបងអើយវ័យក្រមុំបងហើយណែកំប្លង់ប្លង់ងានំគ្នាលេងទ្រុនតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឲ្យណែជារបាំខ្មែរឆាឆារាមុំបងអើយវ័យក្រមុំបងហើយទ្រុនខ្ញុំសុំលាហើយចប់ប៉ុនណែឯងញងមានរតែងអោគោផងមិនចាំងឲ្យរៀបដំអោណាទៅណានាងណារៀបចំដំណើរទៅអើយទ្រុនខ្ញុំសូមជូនបអោសួស្ដីទេវតាក្នុងឆ្នាំថ្មីលោកហើយឃុំក្រងថែរាំងសានាងណាឃុំក្រងថែរាំងសាហើយណែកំប្លង់ប្លង់ហើយនាំគ្នាលេងទ្រុនតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឲ្យណែជារបាំខ្មែរឆារាបំបងអើយវ័យក្រមុំបងហើយណែកំប្លង់ប្លង់ហើយនាំគ្នាលេងទ្រុនតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឲ្យណែជារបាំខ្មែរឆារាបំបងអើយវ័យក្រមុំបងតទៅទៀតនេះគឺជាការប្រគំនៅភ្លេងនិងច្រៀងអមដោយនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានជាតិបច្ចេកទេសកម្ពុជាសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវលោកឯកឧត្តមលោកស្រីនិងលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានជាតិបច្ចេកទេសកម្ពុជាសូមក្រោកឈរនិងធ្វើការរាំទាំងអស់គ្នាសូមរីករាយដូចតទៅកំរៀនរៃចូលឆ្នាំកាលនោះអូនផ្ដាឲ្យអូនទៅលេងអង្គបងបានយកដាទៅថ្វាយទេវតាសូមរទៀតមកជួយថែអង្គឲ្យthân thểព្រោះជាគេដំណើរខ្មែរ
រៀមរែងបែតីមុំអូនហើយចាំបែចង់តែឃើញស្រីព្រៀមចិត្តរៀមរែងបែតីមុំអូនហើយចាំបែស្លៀកសំពត់ខ្លីសាច់ស្រីឡើងសផ្លឹងស្លៀកសំពត់ខ្លីសាច់ស្រីឡើងសផ្លឹង